نبی دو عالم فخر زمان فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 15واں 100واں میلاد یعنی 1500 میلاد کے موقع پر آج یہاں سارے چودھری فیاض اللہ رکھا صاحب اکبر آباد کی جانب سے ان کی میزبانی میں یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم ہماری اور آپ سب کی اس علاقے کی اس اجتماعی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار اللہ کا ارشاد ہے، کریم رب ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ دنیا والوں کے لیے قانون ہے وہ ترقی پائیں گے، عروج پائیں گے، بلندیاں حاصل کریں گے، لیکن پھر وہ ترقی سے تنزلی کی طرف بھی آئیں گے، عروج سے زوال کی طرف بھی آئیں گے، بلندی سے پستی کی طرف بھی آئیں گے۔ کیوں لِكُلِّ كَمَالٍ زَوَالٌ، ہر کمال را زوال است کہ ہر ابھرنے والی چیز نیچے آئے گی، لیکن کریم رب نے فرمایا کہ میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا ہر آنے والا دن، تیری ہر آنے والی گھڑی، تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا، پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی، پہلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرات ذی وقار دیکھیں یہ محبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ عقیدتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا اظہار ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات ذی وقار ہمارے سنت و جماعت اپنے نبی سے، اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے چلے آتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شے کی، ہر چیز کی، ہر فرد کی تعظیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ شخصیات تو ایک طرف، افراد تو ایک طرف، ہمارے بزرگوں نے جس سواری کے اوپر، جس گدھے کے اوپر اللہ کے نبی نے سواری کی تھی اس کا نام تھا یافور۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اگر اس گدھے کا نام بھی لو تو بڑے پیار اور محبت سے کہا کرو کہ وہ یافور گدھا، اور محبت کے ساتھ، اس لیے کہ اس سواری کے اوپر اللہ کے نبی نے سواری کی ہے، وہ کوئی عام سواری نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سنت و جماعت جو عقائد ہمارے اسلاف کے ہیں وہ آج بھی سب کے سامنے ہیں، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، اور میں آپ مختصر بتا دوں کہ اہل سنت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو حضرت علی سے محبت کا اعلان نہ کرے، یا جو یہ کہے کہ علی کی محبت کے بغیر جنت ملے گی، نہیں ملے گی، اہل بیت کی محبت کے بغیر جنت ملے گی، نہیں ملے گی۔ ولائے علی کا، ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ سب کے سامنے مسلمہ ہے، بیان ہے کہ پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جو وہ شبہ نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے، جن کا ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں، پھر وہ اہل سنت کے کہلانا وہ گوارا نہ کریں یا ان کو مجاز نہیں دیتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جہاں تک ولائے علی جو ہمارے اسٹیٹ سے یہ بات ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیوں؟ میں کہتا ہوں انتظامیہ کو کہ یہ نعت خانوں سے، بیان کرنے والوں سے پہلے آپ کلام پوچھ لیا کریں، وہ کس، پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس علاقے میں ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ولائے علی یہ جو مسئلہ ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اہل سنت میں پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہی ہیں، اور اس کے اوپر حضرت علی بھی راضی تھے۔ میں نہیں مانتا کہ حضرت علی راضی نہ ہوتے ابوبکر صدیق خلیفہ مان جاتے، میں نہیں مانتا کہ شیر خدا راضی نہ ہوتے عمر فاروق خلیفہ بن جاتے، میں نہیں مانتا شیر خدا راضی نہ ہوتے عثمان غنی خلیفہ بن کے تو دکھاتے۔ ان سب کی خلافت میں شیر خدا راضی تھے، انہوں نے بیعت بھی کی، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس لیے پہلے خلیفہ وہی ہیں جو ابوبکر صدیق ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، ان تینوں خلفاء کے جو مشیر تھے، ان تینوں
फारूक उस दुनिया में जीना पसंद नहीं करता। और जब गनीम का माल आता है, जब ईरान से माल आता है, उमर फारूक कहते हैं अली के घर वालों को ज्यादा दो। आपका बेटा कहता है कि मैं बदरी हूँ, मैंने बदर में हिस्सा लिया है, मैंने ओहद में हिस्सा लिया है, मैंने फलान जंग में हिस्सा लिया है, मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है। आपने फरमाया नहीं, इमाम हुसैन का हिस्सा ज्यादा बनता है, इमाम हसन का हिस्सा ज्यादा बनता है। तो कहा क्यों? पूछा क्या सवाल था, क्यों? हजरत उमर फारूक ने कहा इसलिए कि तेरा बाप उमर फारूक है और इमाम हसन और हुसैन का बाप हजरत अली है, और उनका नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तेरे नाने और उनके नाने में जमीन और आसमान का फर्क है। उनके नाने का कलमा पढ़ा जाता है और उनके बाप से मोहब्बत का दम भरा जाता है, गुलामी का इजहार किया जाता है। तो हज़रत जी वक़ार, इसलिए ये खुली छुपी बातें, ये खुली बातें हैं, कोई छुपी बातें नहीं है। और अल मुख्तसर हमारे बड़ों ने कह दिया, जिससे बड़े भाई ने सुलो की उससे हमारी सुलो है। जिससे बड़े भाई ने सुलो की, इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलो की, हमारे इस्लाम कहते हैं हमारी सुलो है। क्यों? साइयां सुलो कर ली है तो गुलामनी के मजाल है। साइयां आका ने सुलो कर ली, हमारी क्या मजाल है। हम ये भी ठोक कर कहते हैं कि जितनी जंगें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान हुई, उनमें हक पर हजरत अली थे। हम ये भी ठोक कर कहते हैं, क्यों? अली से मोहब्बत, अली को हक पर जानना हमारे ईमान का हिस्सा है। इससे जरा बराबर इधर उधर होना ये हमें जन्नत से जब रुसवा कर देगा, जन्नत से निकाल देगा। और हजरत अमीर माविया, आप इज्तिहादी गलती पर थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे असलाफ कहते हैं इसके बाद तुमने कोई बात नहीं करनी, इसलिए कि ना तुम्हारे पास इतना इल्म है, ना तुम्हारा इतना ज़ौक़ है, ना इतना तुम्हारा तकवा है कि तुम इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बातें करो। उनके फैसले अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर छोड़ दो, वो जो जाने बेहतर करें। और फिर हमारे असलाफ कहते हैं जिसके साथ बड़े भाई ने सुलो की उसके साथ हमारी सुलो है, और जिसके साथ छोटे भाई ने जंग की उसके साथ क़यामत तक हमारी जंग है। इमाम हुसैन ने यजीद के साथ जंग की, हमारी क़यामत तक जंग है। हम यजीद को नहीं मानते, हमारे हालांकि हमारी अहले सुन्नत में से एक तबका उठ रहा है जो यजीद की हमायत में है। हम कहते हैं हम नहीं मानते। हमारे असलाफ ने बताया है कि उसने इमाम अली मकाम के साथ जंग की, उसका इतना ही जुर्म काफी है कि उसके दौरे हुकूमत में हुई, ये थोड़ा जुर्म है। और जिस इमाम हसन और हुसैन के साथ अकीदत का दम भरना हमारे ईमान की निशानी है। तो हज़रत जी वक़ार, इसलिए हमारे अहले सुन्नत के ये अक़ाइद वाज़ेह हैं, इनमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और मैं ये कहूँ आखिर में शुक्राने नेमत के तौर पर कि पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। पाकिस्तान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है। पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। तो आज हम इस मुल्क के कायम होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसकी खिदमत करें और अपने आप को पाकिस्तानी साबित किया करें। अपने आप को हम किसी सियासी पार्टी का शो न करें। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, हम सब उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना हमारी रूह में दाखिल है, हमारे खून का हिस्सा है। और इन मजहबी महफिलों में हम पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं, अगर पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न बनाया होता, आज आप यूं आज़ादी के साथ अल्लाह और उसके नबी का मिलाद, उसके तज़किरे नबी का मिलाद न मना रहे होते। आपके भी हालात कश्मीर और फ़लस्तीन की तरह होते। अगर आप आज़ाद हैं, आपकी मस्जिदें आज़ाद हैं, आपके इदारे आज़ाद हैं, आप खुद जो है वो आज़ादी से बोल चाल कर सकते हैं, तो ये सब पाकिस्तान की वजह से है। तो हज़रात आए, एक पैगाम था जो आइमा हज़रात ने मुझे कहा कि वो पैगाम आपने देना है। वो पैगाम क्या है कि सब आइमा हज़रात ने